पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम्भे माने मारिया राणीत्व रहस्यपूर्ण घटना विषय शिक्षा करवा। पुरातन काल में आम इतिहास अवगत अटु जे सही काल में राजा और राणी मानक राजूति और प्रचलन बहुत मात्रा देखा जाउथिला। किंतु आजिर जुगरे राजा राणीर चाहिदा अति क्वचित, अथच पृथ्वी आज मध्य यार भावना समस्त मन में एवं व्यवहार में आसुछि एवं एहाकु रूपक भाव में व्यवहार करा जाए। जेमिति कि क्रिकेट जगत रे क्रिकेटर राजा किंबा सुंदरी जगत रे सौंदर्यर राणी, परिवार रे मध्य निज संतान को मोर राजा बा राणी बोली आख्या दे बोलाई थाउ। प्रेम जगत रे मध्य प्रेमिक प्रेमिका परस्पर को हृदय राजा किंबा राणी बोली संबोधन करिथांती। राजा और राणी उपनामटी प्रकृत रे बा वास्तवतार मध्य व्यवहृत होइथाए। जेतेबेले जड़े प्रकृत भाव में समाज रे विशेषतः कार्यनिर्वाह नियम प्रणयन और न्याय विचार करिबार जदि से निजर कर्तृत्व जारी रखिपारे, तेबे से जड़े राजा किंबा राणी भाव में परिचित होई पारिबो। एक सप्ताह पूर्वे मारिया स्वर्गनयन पर्व माता मंडली पालन करिअछि। आज तांको राणीत्व पर्व पालन करे, कारण से राजाधि राजा सहित स्वर्ग रे विराजमान होई तांकर नवीय गौरव रे सहभागिता हेबा घटना को अनुध्यान करे। 1955 ख्रीष्टाब्द पुण्यपिता पीयूष द्वादश मंडली रे एही पर्व स्थापन करथिले, जहाँ सर्वप्रथम एही पर्व को मई मास 31 तारिख रे पालन करा जाउथिला। एही तारिख परिवर्तन करिबा मुख्य विषय है मारिया स्वर्गनयन और राणीत्व घटना को सामंजस्य रखिबा। धन्य मारिया दुई प्रकार भावे अर्थात रूपक भावे और वास्तवतार मध्य से जड़े राणी अटंती। रूपक भावे मनुष्य मानक एवं स्वतंत्र भावे नारी मानक मध्यरे से जड़े उत्कर्ष नमस्या मर्यादा संपन्न और उन्नत चरित्रा नारी अटंती एवं वास्तव में से ख्रीष्ट राजांक और प्रभुंकर जननी एवं परमेश्वर अनुग्रहर पात्री संपूर्ण पवित्रा नारी भाव से महाराणीर परिचय लाभ करिबारे तिले संदेह नाही। ख्रीष्ट राजांक उद्धार कर्मरे से प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में 100% संश्लिष्टा और अति निकटस्थ सहयोगकारिणी। सर्वोपरि से तांको माता अटंती। मंडलीर पिता माने कहंती तांकर ऐश्वरिक मातृत्वता पाई से जड़े राणी अटंती, कारण से दाविदंक सिंहासन अख्तियार करिथिबा व्यक्ति एवं तांकर राजूति केबे मध्य शेष हेब नाही, सेहि भली राजांक माता से अटंती। जेमिति राजा सलोमन से राजा हेला परे तांकर माता बेतसेबांक पाई तांको डाहण पार्श्वर एक सिंहासन स्थापन करथिले। प्रथम राजावली 2:19। इस्राएलीय प्रथा अनुजाई से राणी भाव में सम्मान प्राप्त करथिले। तद्रूप मारिया तांको पुत्रंक द्वारा सम्मानिता होई से मध्य राणीर आख्या लाभ करती। यह व्यतीत वास्तव में मध्य से राजा दाविदंक वंशानुक्रमे जड़े राणी अटंती, कारण से दाविद वंशज जोसेफंक विवाह करथिले। सुतरां समस्त साधु साध्वींक मध्य कुमारी मारिया को जगतवासी राणी भाव में सम्मान जनाई थांती। कुमारी मारिया प्रार्थनामाला अनुजाई आमे माने मारिया को राणी बोली संबोधन करूँ। वर्तमान मु गोटी गोटी करी व्याख्या करने को चेष्टा करी। प्रथम, दूतंक राणी। मारिया दूतंक राणी हुंती कारण अवतार रहस्य रे जानू किपरि स्वर्गर दूत मारिया को सम्मान दे परमेश्वर वार्ता जनाण करती। मारिया गुण गारिमा पवित्रता सरलता सुशीलता नम्रता आज्ञाबहता तथा परमेश्वर सेवा पाई ही ताहांकु दूत मानक ऊर्ध्वरे पदोन्नति करा जायछि। द्वितीय, पितृपुरुषंक राणी। जगतर प्रथम नारी एबांक परे परे मारिया जे पिता ईश्वर योजन जात हुअंती। आदि पुस्तक 3:15। अर्थात मारिया सृष्टिर प्रारंभ ही थिले, तेणु एहीपरि भावे से राणीत्वर आख्या लाभ करती। तृतीय, प्रवक्तांकर राणी। से सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता जे ईश्वरंक पाई बंचिले कार्य कले साहसर सहित घोषणा कले, जहाँ तांको स्तुतिगान प्रतिपादन करे। लूक 1:46-55। चतुर्थ, प्रेरितंक राणी। एही सेही नारी जी प्रथमे जीशुंक अनुगामी थिले, जदिओ से ताहांकर माता थिले, किंतु परोक्ष भाव में परमेश्वर द्वारा पुत्र जीशुंक सेवा करिबार्थे से आहुता बाछिता और प्रेरिता। से सही नारी जे जीशुंक जगत को प्रदान कले सत, किंतु से नीरव श्रोता और द्रष्टा होई
ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ କାଳ ରହି ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ନିଜ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମାନ୍ୟ କରି ଯୋହନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋହନ 19:26। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରି ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସେ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହୋଇନପାରେ। ପ୍ରେରିତ 1:14। ପଞ୍ଚମ, ଧର୍ମ ସହିଦଙ୍କ ରାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମର୍ପଣ ସମୟରେ ପ୍ରବକ୍ତା ସିମେୟନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଲୁକ 2:35 ମାରିଆ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଲାଭ କଲାଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମାଧିସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ତିଳ ତିଳ କରି ହତ୍ୟା କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶାଏ। ଷଷ୍ଠ, କୁମାରୀଙ୍କ ରାଣୀ। ଜଗତର ସମସ୍ତ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ, ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହାଙ୍କ କୁମାରୀତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ। ସେ ଜାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପିତା କୁମାରୀ, ଜାତ ହେବା ବେଳେ ଆଦିପାତକରୁ ମୁକ୍ତା କୁମାରୀ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ବେଳକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା କୁମାରୀ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁମାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ, ସର୍ବସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ରାଣୀ। ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦେଶକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ପାପ ବିହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଲୁକ 1:38। ଏବଂ ସେ ସର୍ବକାଳ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 1:30। ଅଷ୍ଟମ, ପାପ ଶୂନ୍ୟା ଗର୍ଭସମ୍ଭୂତା ରାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦିପାତକର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦିପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାରିଆ ଆଦିପାତକରୁ ବିଚ୍ୟୁତା ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପାପଶୂନ୍ୟା କରି ଜାତ କରାଇଥିଲେ। ନବମ, ଜଗତର ରାଣୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଲୁକ 1:32। ସେ ରାଜାଧିରାଜା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକାଶନ 19:16। ଅତଏବ ସେହି କ୍ରମରେ ମାରିଆ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଲୋକପାତ କରିଆସୁଅଛି। ଦଶମ, ଆମ ପରିବାରର ରାଣୀ। ମାରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ଓ ପରିଚାଳିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ, ସାଧୁ ଯୋସେଫ ଯିଏ ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 1:19, ଓ ସାଧ୍ୱୀ ମାରିଆ ପବିତ୍ରା କୁମାରୀ ଥିଲେ। ଏହି ପରିବାର ପୃଥିବୀରେ ପୁଣ୍ୟ ପରିବାର ବା ପବିତ୍ର କୁଟୁମ୍ବ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏହି ପରିବାରରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ବିଧେୟ। ଏକାଦଶ, ମାଳଜପ ରାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ମାରିଆ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ମାରିଆଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜପମାଳା ଥିବା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜପୁଥିବେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୁର୍ଦ୍ରେ ସାଧ୍ୱୀ ବେର୍ନାଦେତାଙ୍କୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଫାତିମାରେ ଲୁସିଆ ଜାସିନ୍ତା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋଙ୍କୁ, ଇଟାଲୀର ପମ୍ପେଇଠାରେ ଧନ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତୋଲୋ ଲଙ୍ଗୋଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯଦିଓ କୁମାରୀ ମାରିଆ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ରହସ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଅଥଚ ସେ ସେହି ରହସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋହରାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି ଓ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ସେହି ରହସ୍ୟମାନରେ ଅଂଶୀ ହୋଇ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ମନଚିନ୍ତନ। ଆଲବୋରିଅନ୍ର ଧନ୍ୟ ଜାକବ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମାରିଆ ଧନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯଦିଓ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁପାତ ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧଗମ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଧନ୍ୟା କାରଣ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ। ମାରିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରତି ମାରିଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ପାଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମାରିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାଧୁସାଧ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନିଖୁଣ, କାରଣ ସେ ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଜୀବନରୁ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ନମ୍ରତା, ଆଜ୍ଞାବହତା, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ଭୟ, ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ସାହସ,
ଦାୟିତ୍ୱବାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ନୀତିନିଷ୍ଠା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ମାରିଆ ଜନ୍ମରୁ ସିନା ଆଦିପାତକରୁ ମୁକ୍ତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ପଦଦଳସ୍ଥ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପାପ ପ୍ରଥମେ ନୁହଁ, ବରଂ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରଥମେ, ତତ୍ପରେ ପାପ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗୃତ ରହିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବା। ମାରିଆଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟର ରାଣୀର ସ୍ଥାନ ଦେବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକୁଳାଇ ଧାର୍ମିକ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ସେ ଆତ୍ମିକ ମାତା ହିସାବରେ ଆମର ବିନଷ୍ଟ ଓ ଅନିଷ୍ଟ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।